Μητσό, έλα. Έλα. Πού είσαι φίλε? Τι είναι? Λοιπόν, Ακούστε εδώ. καλώς ήρθατε στο κανάλι μας Extreme Habits GR. Κόπη, τα στολίδια. Τα στολίδια. Πάμε. Γενικότερα δώστε βάση. Γιατί τώρα ξεκινάμε. Όχι τώρα. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Κοίτα ρε Μητσό, το Ρούντολφ. Ρούντολφ το ελαφάκι. Λοιπόν φίλε, πού είμαστε τώρα? Πού είμαστε τώρα, θέλω να μου πεις πού είμαστε τώρα. Λοιπόν, τώρα είμαστε στην Πάρνηθα. Με ένα ελάφι μέσα του δρόμου. Το ελάφι. Έλα ελαφάκι. Εσύ θα χάσεις. Καλώς, τα πάμε. Πάμε. Θα θέλεις να σου ένα ελάφι? Φίλε, θα μπορούσα να είμαι ελάφι, να ξέρεις. και στα πάγραφα και μαλακίες.
θα πάει. Ήρθε ο σερβιτόρος με πορτοκαλόπιτα και 2 φρετές πίσω. Πρέπει να έρχεσαι πάντα με τα χέρια γεμάτα. Γιατί έχουν 2, δίνει και τα 2. Και τα 3. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας Extreme Habits GR. Καλώς ήρθατε. Εντάξει, καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε κι εσείς. Είμαι ο Δημήτρης και είναι ο Κώστας. Δεν τα πάμε, δεν ξέρω να τα είπες πριν. Εγώ έλειπα, δεν ξέρω τι έλεγες. Αυτό το κανάλι είναι ένα καινούριο κανάλι το οποίο έχει σκοπό να παρουσιάζουμε έτσι διάφορους προορισμούς, εξορμήσεις, διάφορα extreme sports που μπορεί στην πορεία να κάνουμε και πιθανόν να σας αρέσουν. Πάρα πολύ πιθανό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο περισσότερα extreme sport μπορούμε. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να κάνετε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μας. Ωραία, και αν θέλετε, να πατήσετε και το καμπανάκι, γιατί υπάρχει περίπτωση να βγάλουμε και άλλα βιντεάκια. Σωστός. Να σας έρθει έτσι μια ειδοποίηση κάποια στιγμή. Α, αυτοί ρε πάσαν ένα βίντεο. Πάμε το δούμε. Τι πέρασαν πάλι τα παιδιά. Κατάλαβες. Κάντε αυτά τα 3 βηματάκια, αν θέλετε. Αλλά κάντε το. Καλή αρχή, μαγκά. Το λυγίσεις. Για να δούμε, φίλε. Καλό. Πορτοκαλόπιτα. Πόσο? Μην πεις, εντάξει. Δεν λέμε τιμές, να δείτε, να δείτε. Ήταν καλά. Ήτανε καλά. Καλά ήταν. Ήταν ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, ήρθαμε τώρα. Κώστα. Πού είμαστε? Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Μπάφι. Το καταφύγιο Μπάφι, το οποίο βρίσκεται στην Πάρνηθα, ψηλά, σε υψόμετρο 1160 μέτρων. Είσαι σίγουρο για αυτό που λες? Είμαι σίγουρος και το κλειδώνω. Τέλεια. Κώστα, Λοιπόν, Δημήτρη. πες μου τι θέλεις να συζητήσουμε. Λοιπόν, άκου να δεις. Έχω παρατηρήσει ότι έχουμε χάσει την επαφή μας με τη φύση, άνθρωποι. Αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς. Είμαστε εγκλωβισμένοι στους τοίχους της πόλης και με το που βρούμε μια ευκαιρία πάμε όλοι στη φύση. Και Έτσι εκεί πρέπει. γίνεται ο χαμός. Έτσι πρέπει, γιατί το μάτι είναι για να βλέπει, ρε φίλε, να ανοίγει το μάτι που λέμε. Τι σημαίνει αυτό? Πήραμε εδώ με τον Κώστα τις μηχανές και ήρθαμε αυτή τη διαδρομή. Βλέπει το μάτι, δεξιά-αριστερά, ανοίγει, βλέπεις πολύ ωραία τοπία, πολύ ωραία. Γενικότερα είναι μια πολύ όμορφη διαδρομή που Είναι πρέπει καλό, να την είναι κάνεις. καλό Να ξεφεύγεις. Μπράβο, να ξεφεύγεις. Για ποιο λόγο? Γιατί παιδιά, κακά τα ψέματα τώρα, εντάξει. Στην κοινωνία που ζούμε σήμερα δεν είναι και πάρα πολύ εύκολα πράγματα για κάποιους. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι περνάνε δύσκολα. Κάποιοι δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή. Οπότε από το να είσαι εγκλωβισμένος στο πρόβλημά σου, πιστεύω εγώ σαν άνθρωπος ότι αν κάνεις τέτοιες μικρές εξορμήσεις και προσπαθείς να ξεφεύγεις έστω και λίγο, υπάρχει πιθανότητα να ανοίξουν οριζόντες σου, να νιώσεις λίγο καλύτερα σαν άνθρωπος και να βρεις μια λύση σε αυτό που σε προβληματίζει. Σωστά. Να δώσεις λίγο χρόνο. Ακριβώς. Δίνω Χρόνο λίγο στον χρόνο, εαυτό λίγο σου. χρόνο σε μένα. Δίνω χρόνο στον εαυτό μου. Έρχομαι εδώ, όπως είπα και πριν. Σκέφτομαι. Ανταλλάζω 2 κουβέντες με τους φίλους μου, με την κοπέλα μου, την παρέα μου. Ηρεμώ. Ακριβώς. Πρέπει να ηρεμούμε. Όλη μας η έννοια πλέον για όλους είναι αυτό εδώ το μαραφέτη, παιδιά. Ναι. Όλο αυτό. Όχι. Βγαίνω από εδώ Τέλος. και κοιτάω αλλού. Κάνω log out. Έτσι. Log out. Έτσι. Ισχύει. Και κάνω login στη φύση. Login στη φύση. Login στη φύση, κύριε. Είναι Και μια όπως ατάκα. συνηθίζουμε να λέμε ψιλογαντέλα, ψιλογαντέλα. Με λίγα λόγια, πρέπει να έρθετε εδώ πάνω. Είναι πάρα πολύ. Να πάρετε το κορίτσι σας, να πάρετε τους φίλους σας, να πάρετε την παρέα σας. Καλύτερα να έρθετε μια καθημερινή. Καλύτερα, εάν γίνεται και αν είναι εφικτό από Εάν δουλειές, μπορείτε από δουλειές. αν μπορείτε λίγο έτσι. Να βρείτε χρόνο να έρθετε μια καθημερινή κοπιά. Επίσης, έχει διαδρομή πολύ ωραία. Μπορείτε να πάρετε το τελεφερίκ για να μην περπατήσετε από τέρμα κάτω μέχρι εδώ πάνω. Να πάρετε το μποτάκι σας. Ναι, Το αθλητικό παπούτσι. Ναι. Αλλά να είναι, ρε παιδί μου, λίγο για hiking που λέμε, να είναι για το βουνό. Μην πας τώρα με το σκαρπίνι, είναι αμαρτία. Ναι. Και το τζινάκι. Δηλαδή, αυτό Μπράβο. που πολύ πάει και για τις γυναίκες. Μην έρθετε δηλαδή εδώ σαν κοκέτες, γιατί δεν έχει... Για τη φωτογραφία καταλαβαίνουμε όλοι, Βάλτε έτσι. κάτι πιο hiking. Έτσι. Δεν είναι κακό. Η φωτογραφία βγαίνει και από εδώ και πάνω, αν δεν σ' αρέσει. Έχουν σπάσει αστράγαλα. Τα λέμε έτσι. Έχουν σπάσει πόδια. Έχουν γυρίσει πόδια, έχουν πέσει από κάτω. Εμείς τα πάμε. Μην πείτε μετά δεν τα πάτε. Άρα, Όσο αφορά τη διαδρομή προς τον Μπάφι καθημερινή. Εντάξει, αυτό είναι το βίντεο. Είναι μια πάρα πολύ καλή διαδρομή γιατί δεν έχει κίνηση σήμερα. Ο κόσμος δηλαδή είναι πιο safe η διαδρομή να έρθεις, είναι πιο λίγο και μπορείς να απολαύσεις καλύτερα τη φύση. Γιατί αν είδατε και πιο πριν, είδαμε τα ελάφια στον δρόμο, ήταν πάρα πολύ ωραία. θα τα δείτε στο βίντεο. Όταν έχει πολύ κόσμο και πολλή κίνηση, δεν είναι τα ελάφια εκεί. Φοβούνται, φεύγουν. Γενικότερα, τα ελάφια, ας πούμε, κάποιοι λένε ότι απαγορεύεται να τα ταΐζουμε. Εντάξει, αυτό ξέρουν οι ειδικοί γιατί.
Εντάξει, τώρα να του δώσει λίγο έτσι. Ένα καρότο, ένα τέτοιο, ναι. Εντάξει, μην του δίνει ας πούμε κάτι τυρόπιτες. Έχει γίνει ακόμα και αυτό. Έχει γίνει ρε φίλε, έχουν βγει όλοι οι δήμονες. Ναι, όλοι οι δήμονες. Έχουμε φτάσει στην δεκαετία που όλοι εδώ πέρα TikTok ξέρουν για τα πάντα. Ξέρουν όλοι τα πάντα για τα πάντα. Δηλαδή, πατάει σε ένα ελάφι το οποίο πεινάει. Εντάξει, οκ, του δώσει να φάει λίγο ζαμποροτυρόπιτα. Έρχεται ρε φίλε, γιατί και εγώ αν τώρα ζαμποροτυρόπιτα θα έρχομαι να φάω. Ένα καρότο. Φάει ένα καρότο. Τώρα που χειμωνιάζει παιδιά και θα χιονίσει εδώ σε λίγο σε αυτό βουνό εδώ πέρα, είναι πιο πολύ για να έρθουμε με το τζιπ σας. Με το 4x4 με ένα πιο μεγάλο όχημα. Έρχεται χειμώνας. Οργανωθείτε. Αλυσίδες. Εντάξει, θυμάστε τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Ανά πάσα και στιγμή βλέπετε ο καιρός ότι η κλιματική αλλαγή έχει προκαλέσει τεράστιες αλλαγές στη ζωή μας και θα προκαλέσει κι άλλες. Από τη μια στιγμή στην άλλη είμαστε εδώ, είμαστε πλημμυρισμένοι, είμαστε εδώ, είμαστε εγκλωβισμένοι από το χέρι. Φωτιές, όλα. Άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι σαν πολίτες πρώτα απ' όλα. Σωστά. Και να μην περιμένουμε τον κρατικό μηχανισμό πάντα. Γιατί έχουμε και αυτό το κακό. Πάντα περιμένουμε το για όλα ο κρατικός μηχανισμός. Όχι. Κάτσε ρε φίλε, εσύ τι έκανες. Έτσι μπρο, το νόημα είναι να είσαι εσύ οργανωμένος πάντα για τα πάντα. Δεν σου είπα να κουβαλάς μαζί σου σε μια τσάντα όπου και αν πας ένα διάβροχο, ένα μπουφάν, ένα μαγιό. Όχι, δεν χρειάζεται έτσι ακριβώς, αλλά πρέπει να είσαι οργανωμένος γενικότερα. Πού πάω στον μπαφί. Θα έχει κρύο. Δεν θα βάλω ένα κοντομάνικο μόνο μια σακετούλα. Θα πάρω το σκουφάκι μου, θα πάρω ένα μπουφανάκι. Ξέρω ότι εκεί που πάω έχει χιόνια. Μπορεί να χιονίσει. Παίρνω αλυσίδες. Παίρνω μποτάκια. Παίρνω μπουφάν. Ζεστά ρούχα. Πάω για μπάνιο. Ξέρω εγώ. Παίρνω αντιλιακό. Είναι αντίστοιχο, ρε παιδιά. Το πιο σημαντικό στη μοτοσυκλέτα, γενικά σε όλα τα extreme sport, είναι η ασφάλεια. Πάνω απ' όλα, μάγκες. Τι εννοούμε ασφάλεια? Το κράνος σου, η ζώνη σου, τα γάντια σου, το μπουφάν σου. Πρέπει να προσέχει γιατί παιδιά τα πράγματα έχουν αλλάξει καιροί. Όλοι οδηγάνε σαν τρελαμένοι. Ακόμα και εμείς μερικές φορές. Ισχύει αυτό, εντάξει. Έχω μερικές φορές τον εαυτό μου και λέω ρε φίλε τώρα γιατί το έκανα αυτό, ας πούμε. Θέλει γενικότερα προσοχή. Εντάξει, ο καθένας τώρα έχει τα προβλήματά του στο κεφάλι του, βιάζεται να πάει στη δουλειά του. Δεν είναι σωστό αυτό, εντάξει, αν μη τι άλλο, αλλά επειδή όλοι κάνουμε τις κουτσουκέλες μας, να το πω έτσι, πρέπει να έχουμε προσοχή. Και όταν οδηγάμε μηχανή, πρέπει να έχουμε 2 φορές το μυαλό μας. Να είμαστε εκεί focus, το μάτι να παίζει, γιατί μπορεί εμείς να προσθέσουμε, αλλά ο άλλος που θα βγει από το στόπι θα κάνει αναστροφή, δεν θα προσέξει. Ακριβώς. Και μετά, κουκου, όπως συνηθίζεται να λέω. Και πόσο μάλλον όταν έχεις κάπου να πας μια εκδρομή όπως αυτή, που δεν ήταν εκδρομή, εντάξει, μια μικρή απόσταση από την Αθήνα, εντάξει, σε ένα καταφύγιο λίγο ψηλά, αλλά ακόμα και στις πιο μακρινές πας για να το διασκεδάσεις. Σωστός. Δεν πας για να τρέξεις, να σκοτωθείς, να χτυπάει η καρδιά σου. Πρέπει να γυρίσεις και σπίτι σου. Μπράβο. Σε περιμένουν κάποιοι. Κάποιος σε περιμένει πίσω. Δεν είσαι μόνος σου. Πρέπει να απολαύσεις τη διαδρομή, να απολαύσεις το ταξίδι, όλα αυτά. Ό,τι και να κάνεις, να το απολαμβάνεις. Κακά τα ψέματα. Σε όλους μας αρέσει να στρίβουμε, σε όλους μας αρέσει να τρέχουμε, να το ανοίγουμε, ναι. Αλλά όταν χαμηλώνεις λίγο την ταχύτητα και παρατηρείς, ακόμα καλύτερα. ανοίγεις τα μάτια σου να δεις τι γίνεται, νομίζω είναι καλύτερα. Ισχύει. Βλέπεις τα τοπία, βλέπεις όμορφα τα δέντρα και αυτά. Εντάξει, βέβαια το δυσάρεστο γεγονός είναι ότι πιο κάτω στους πρόποδες έχει καεί η πάρνηθα. Εντάξει, αλλά τι είδαμε πάρα πολύ σημαντικό. Είδαμε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύανε εκεί πέρα. Σωστά. Μαζεύανε, κόβαν τα ξύλα και κάνανε και μου φαίνεται κάποιους και φυτεύανε καινούργια ανάζω. Πώς λέγεται. Αυτό. Πάνω απ' όλα ασφάλεια, κύριε. Το κράνος είναι μαγιά. Το hashtag αυτό δεν το χρησιμοποιούμε για οποιοδήποτε λόγο που μπορεί να φανταστεί ο καθένας, αλλά όντως αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Κράνος και ζώνη. Κράνος και ζώνη, εντάξει. Ασφάλεια πάνω απ' όλα. Προτιμώ να είμαι ασφαλής και να αργήσω λίγο π.χ. στη δουλειά μου ή στον προορισμό μου. Δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα. Εντάξει, δεν μπορούμε να το κάνουμε και συνέχεια. Μην γκρινιάζετε όλη την ώρα. Μην γκρινιάζετε, θα αργήσουμε, θα κάνουμε. Αργήσαμε. Και τι έγινε που αργήσαμε. Άργησες λίγο. Εντάξει, παραλαμβανόμενο λάθος, θα σου πει αφεντικό. Και πρόσεξε, τα πάμε. Για να μην γίνει καμία παρεξήγηση, μην πάει το μυαλό σε κάποιο από τα δύο φύλλα περί γκρινιάς. Όχι. Και οι δύο γκρινιάζουμε. Έτσι. Εντάξει, και οι άντρες και οι γυναίκες. Και οι μεν και οι δεν. Να τα λέμε αυτά. Έτσι. Σωστή.
Γι' αυτό λέμε προσέχτε τι θα φορέσετε, γιατί κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έχει κρύο, έχει πέτρες, Πάλι κακή. και άμα βρέξει και χιονίσει Θα πονέσει το ποδαράκι. θα είναι δύσκολα, κύριε. Θα είναι δύσκολο το βλαδάκι μετά. Μπράβο. Επειδή δεν θέλουμε λοιπόν να έχουμε ταραχές Και δύσκολα βράδια. και δύσκολα βράδια και στεναχώριες, Πεινόμαστε όπως πρέπει. ακριβώς.